سیارے موجود ہیں، اور اس طرح کے کئی ہزار سسٹم ملیں تو کلسٹر بنتا ہے، کئی ہزار کلسٹر ملیں تو سپر کلسٹر بنتا ہے، کئی ہزار سپر کلسٹر ملیں تو جا کے ایک ملکی ویو بنتی ہے، اور کئی ہزار ملکی ویوز کا مجموعہ ہوتی ہے کہکشاں، اور کئی ہزار کہکشائیں مل کے کیا بناتی ہیں؟ یونیورس، یعنی کہ کائنات۔ کائنات کو کھولتے جاؤ گے کھولتے جاؤ گے کھولتے جاؤ گے تو یہ زمین کس کے برابر آتی ہے؟ ایک ڈاٹ کے برابر آتی ہے۔ رب کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی اصلیت کو سمجھ لو تو زمین کی بات نہیں کر رہا رب، بلکہ کس کی بات کر رہا ہے؟ پوری کائنات کو تخلیق کر سکتے ہو۔ رب وہ ذات جو کہے کن فیکن، جس کے کہہ دینے سے پوری کائنات تخلیق میں آ گئی، وجود میں آ گئی، وہ رب جس کی بات کو قرآن کہتے ہیں، قول خدا کہتے ہیں۔ رب کا کہہ دینا کافی ہے یا نہیں؟ رب کو قسم کی ضرورت ہے؟ اگر رب کوئی بات قسم اٹھا کے کہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات بڑی اہم ہے، یعنی کہ قرآن بار بار انسان کو سمجھاتا ہے کہ قرآن میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو ایک جگہ پہ قرآن میں رب 4 قسمیں اکٹھی کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں والتین، مجھے قسم ہے انجیر کی، والزیتون، مجھے قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، مجھے قسم ہے پہاڑے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، مجھے قسم ہے امن والے شہر۔ 4 قسمیں، اور 4 قسموں کے بعد رب کہتا کیا ہے؟ اب 4 قسمیں کھا لی نا رب نے، اس کا مطلب ہے اب جو رب کچھ کہنا چاہ رہا ہے بات بڑی اہم ہے۔ 4 قسمیں کھا کے رب کیا کہتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی کہ میں نے انسان کو بہترین خلق کیا ہے۔ رب کہتا ہے میں نے انسان کو بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ انسان دنیا کا کوئی بھی ٹاسک کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو صرف ڈاکٹر نہیں بنایا، نہ انجینئر بنایا یا نوکر بنایا، نہ ذمہ دار یا حاری بنایا۔ اللہ نے اس انسان کو ملٹی ٹاسکنگ پیدا کیا ہے۔ یہ انسان دنیا کا کوئی بھی کام کرنے کا اگر سوچ لے ٹھان لے تو کیا خیال ہے؟ یہ کر سکتا ہے۔ تو وہ پروفیسر جو ریسرچ کر رہے تھے انسان کی ذات پہ، ریسرچ کرتے کرتے پتا چلا کہ چیز تو اللہ نے بڑے کمال کی بنائی ہے، لیکن یہ دنیا کی اللہ کی جو بہترین تخلیق ہے، یہ تخلیق ایک نقطے کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اور اس ایک نقطے کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پاتا۔ اور وہ نقطہ کیا ہے جس میں یہ انسان پھنسا ہوا ہے؟ وہ نقطہ ہے پیسہ۔ دنیا کے 90% لوگ پیسے کی وجہ سے اپنے دماغ کا استعمال ہی نہیں کر پاتے، یا اپنے آپ کو سمجھ ہی۔ میں اور آپ اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہماری زندگی کا جو 90% ٹائم ہے وہ کس چکر میں جاتا ہے؟ پیسہ پیسہ پیسہ، صبح اٹھتے ہی پیسہ، شام کو سوتے پیسہ، دوپہر کو پیسہ۔ یعنی اس پیسے کے حصول نے دنیا کی اس بہترین تخلیق کو کیا کر دیا ہے؟ معذرت کے ساتھ جو ان کا انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، یعنی بہت ساری جگہوں پہ یہ جو انسان ہے یہ سطح انسانیت سے نیچے کی زندگی گزار رہا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ یہ جو انسان ہے یہ انسانوں کی جگہ جانوروں والے کام کرنے پہ مجبور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ انسان پھنسا ہوا 3 چیزوں میں، روٹی، کپڑا اور مکان۔ اگر اس انسان کی زندگی سے یہ پیسہ جو ہے، اس پیسے کی تنگی کو دور کر دیا جائے تو پھر اس انسان سے بہت سارے کام لیے جا سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض وقت ہوتا ہے نا کہیں آپ نے کسی جانور کو جوڑا ہوا ہے، اس کے لیے وہ جیسے پچھلے زمانوں میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ہم جانوروں کو جوڑتے تھے، ہاں یا نہیں؟ اب جانور جڑا ہوا ہے، وہ گھومتا ہے تو پانی نکلتا ہے، نہیں گھومتا تو پانی۔ اچھا خاصا جانور کس میں پھنسا ہوا تھا؟ پانی نکالنے میں۔ اب جب تھوڑی سی ٹیکنالوجی آئی، مشین آئی، تو جانور کو وہاں سے نکالا تو اس نے بھی سکھ کا سانس لیا، پھر اس جانور سے اور بھی کام لیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکنالوجی تو آ گئی، لیکن لاکھوں نہیں کروڑوں انسان ماضی کے اس کولو کے بیل کی طرح کیا ہوئے ہیں؟ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور اتنا بری طرح سے پھنسے ہوئے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے۔
अगर कुछ लेफ्ट राइट होने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, मसाइल, रोटी, कपड़ा, मकान, सर्वाइवल, ये सारी चीजें उसको दोबारा खींच के कहां ले आती हैं, उसी सर्कल में वापस ले आती हैं। तो उन प्रोफेसर ने सोचा अगर इंसान से इंसानों वाले काम करवाने हैं, यानी इस इंसान को, इसके दिमाग को अगर यूटिलाइज करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इस इंसान की जिंदगी में ये जो पैसा कहानी है ना, इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। आप सोचिए अगर मेरे और आपकी अकाउंट्स में, या मेरे और आपके अकाउंट्स में आज जितने मुझे पैसे मिलते, सारों को इतने मिलने लग जाए, हर महीने करोड़ों के हिसाब से पैसे मौजूद हों, क्या ख्याल है, इंसान कुछ बड़ा कर सकता है कि नहीं? यानी हम पैसे के चक्कर से नहीं निकल पाते, इसलिए हम क्या करते हैं, हम सोच ही नहीं सकते, सोच भी लें तो उस पर अमल नहीं कर सकते। तो उन प्रोफेसर ने प्लान कर लिया, सोच लिया कि हमने इस कायनात में एक ऐसी तख्लीक करनी है, एक ऐसा निजाम बनाना है कि आम लोगों की जिंदगियों में क्या आ जाए, पैसा आ जाए। अब आम लोगों की जिंदगियों में पैसा लाने के लिए दिन रात उन्होंने रिसर्च करनी शुरू की। अच्छा, अगर पैसे की बात करें, जो रिसर्च उन्होंने की कि इंसान तक पैसा कैसे आता है, नंबर 1 जॉब, नंबर 2 बिजनेस। ज्यादा पैसा कहां से आने की उम्मीद होती है, बिजनेस। ये बात आपको भी पता है और प्रोफेसर को भी पता थी। तो डे 1 से उन्होंने सोचा क्यों ना बिजनेस के अंदर कोई ऐसी इनोवेशन लेके आए कि एक आम आदमी जो है वो क्या कर सके, आम आदमी के लिए पैसा जो है उसका हसूल आसान हो जाए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब बिजनेस के जरिए पैसा कैसे आता है, बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे। जिस बिजनेस को जितने अच्छे अंदाज से आप मैनेज करेंगे, वो बिजनेस उतना ज्यादा कमा के देगा। एक मिसाल है, फर्ज करें आप 100 रुपए लगा के कारोबार करें और 100 रुपए जितनी मेहनत करें, हासिल क्या करेंगे हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि इस बंदे का काम का तरीकाकार क्या था, इसका मेथड क्या था, इसकी मैनेजमेंट क्या थी। और मैथमेटिकली 4 मेथड्स हैं कारोबार करने के। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? पहला मेथड है जमा का। 100 जमा 100 पता चल जाएगा क्या होगा, 200। वो कारोबार जिसमें लाख रुपया लगाए, साल भर मेहनत करें, 2 लाख हो जाए, कानून कौन सा है, जमा का। मार्केट में हजारों कारोबार ऐसे हैं जिनमें बैकअप पे जो कानून इस्तेमाल होता है, कौन सा होता है, हम गांव देहात से हैं, तो गांव देहात में हमारा जो एग्रीकल्चरल बिजनेस है उसका भी किस पे बेस चलती है, प्लस पे चलती है। यानी आप गांव देहात में एक कुर्बानी का जानवर बछड़ा ले लें, आजकल अगर लाख सवा लाख का साल भर संभालें, 3 लाख का बिकेगा, खर्चा निकालेंगे पैसे डबल। टोकड़ या बाकड़ी भैंस कहते हैं जिसको, वो ले लें, साल भर संभालें, खर्चा निकाल के पैसे डबल। 10-12 लाख लगा के परचून की दुकान खोल लें, साल भर काम करते रहे, साल में 10 के साथ 10। यानी हर वो फिजिकल कारोबार जो साल में पैसे डबल कर दे, वो कानून कौन सा है, प्लस का। लेकिन वो वाली बात है, पंजाबी में एक मुहावरा, मुल्ला दी दौड़ मस्जिद तानी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इस निज़ामे कारोबार से चलने वाला बंदा मैक्सिमम क्या करेगा, रिटेलर बिजनेस, खवातीन बैठी हो सकता है कोई, यहाँ ब्यूटिशियन बैठी, ब्यूटी पार्लर का बिजनेस, कानून कौन सा, जमा का। यानी कस्टमर आएगा, आप कस्टमर को डील करेंगे, उसको आप सर्व करेंगे, उसको आप प्रोडक्ट देंगे, वो पैसे देगा, आप जाएगा, उसमें से थोड़े से बचेंगे, 1-1%, 2-2%, 3-3%, 5-5%, साल में जाके खर्चे निकाल के रकम क्या होगी आपकी, डबल हो जाएगी। एक और शख्स उतने ही पैसे लगाए, उतनी ही मेहनत करे, सिर्फ तरीकाकार क्या हो, मैनेजमेंट खराब हो, तो रिजल्ट क्या होगा, 0। क्या मार्केट में कोई ऐसा कारोबार है जिसमें कानून माइनस का इस्तेमाल होता हो? बहुत सारे हैं। एक शख्स उसने बछड़ा रखा है, जैसे आजकल नौजवान करते हैं, सारी रात उन लोगों की तरह जागता रहा, टिकटॉक पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, अजानें हुई तो सो गया, फिर 1 बजे खुद उठा, 2 बजे नाश्ता किया, 3 बजे धूप से जाके बछड़ा खोला और उसको साइड में बांधा। काम वही है जो पहला बंदा कर रहा है, ये वाला क्या कर रहा है, सिर्फ इसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। सुबह 7 बजे वाला काम ये करता है 2 बजे, 2 बजे वाला काम करता है शाम को 7 बजे। ये वाला बछड़ा कितने कमा के देगा, क्या कहते हैं?